सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः युष्माकं स्वागतमस्ति। अधुना वयं दृक्श्राव्य माध्यमेन संस्कृतस्य अध्ययनं करिष्यामः। आतापर्यंत आपण सगळ्या विभक्तींचा अभ्यास केला. वी ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑल विभक्ती प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी and संबोधन. Now we have to see vibhakti mala on the each vibhakti, depends on the each vibhakti. Okay, we already completed the first semester first 4 shlokas, but we have to take revision of this shloka because this shloka is coming in the unit test also. Okay, so this shloka is very important. Okay, vibhakti mala pratyesi एकदा आपण पूर्ण विभक्ती मला बोलायची आहे. ओके, द फर्स्ट वर्स, धर्मो जयति ना धर्म, सत्यम जयति ना नृतम, क्षमा जयति न क्रोधो, देवो जयति ना सुरः. इट डिपेंड ऑन द प्रथमा विभक्ती, धर्म, अधर्म, सत्यम, अनृतम. प्रथमा विभक्ती इन द प्रथमा मीन्स पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम, एक वचनम. देन सेकंड वर्स, वसुदेव सुतं देवम, कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदम, कृष्णं वंदे जगद्गुरुम. इट डिपेंड्स ऑन द द्वितीया. देन वसुदेव सुतं देवम, मर्दनम, परमानंदम, कृष्णम, जगद्गुरुम. दिस ऑल प्रत्यंत द्वितीया विभक्ती. देन थर्ड, तृतीया विभक्ती, काव्यशास्त्र विनोदेन, कालो गच्छति धीमतां, व्यसनेन तु मूर्खाणां, निद्रया कलहेन वा. Here also the Tritiya Vibhakti, Kavya Shastra Vinodena is the Pullingam. Okay, then Vesanena is the the Pusakalingam. Nidraya is the Strilingam, declare like Mala, and Kalahena is the Pullingam. Then fourth verse, Vidya Vivadaya Dhanam Madaya, Kalasya Shaktihi Parapidanaya, साधोस्तु सर्वं विपरीतमेत, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय. इज चतुर्थी विभक्ती, विवादाय, मदाय, ओके, ज्ञानाय, दानाय, रक्षणाय. आय प्रत्यय इज देयर. देन पंचमी विभक्ती, तैलाद्रक्षे जलाद्रक्षे, द्रक्षेत शिथिलबंधनात्, मूर्खहस्तेन दातव्यम एवं वदति पुस्तकम. इज अ पंचमी विभक्ती, तैलात, जलात, ओके, शिथिलबंधनात, ओके. देन षष्ठी, नरस्याभरणं रूपं, रूपस्याभरणं गुणः, गुणस्याभरणं ज्ञानं, ज्ञानस्याभरणं क्षमा. In this verse, Shashti Vibhakti is there, like that we already saw Sambandha Vachakaha Tashratasya Ramasya, like that Narasya, Rupasya, Gunasya, Jnanasya. Now Saptami Vibhakti, independent of Kutra Asti, Vesane Mitra Pariksha, Shura Pariksha, Ranangane Bhavati, Vinaye Vrutya Pariksha, दान परीक्षा च दुर्भिक्षे. इज ए प्रत्यय इज कुत्र अस्ति, गृहे अस्ति, कुत्र अस्ति, वने अस्ति, कुत्र अस्ति, चित्रपटगृहे अस्ति. लाइक दैट व्यसने, रणांगणे, विनये and दुर्भिक्षे. Now संबोधनम, we are calling to someone, we are using the संबोधनम. Okay, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते. This all name of a Surya Devata, sun. Okay, is Adideva, Bhaskara, Divakara and Prabhakara is the Sambodhanam. Then last one is taken from the Rama Raksha Stotram. In this verse all Vibhakti Pratyay is there. Ramo Rajamani Sada Vijayate, Ramam Ramesham Bhaje, Ramena Bihata Nishacharachamu, Ramaya Tasmai Namaha, Ramat Nasti Parayanam Parataram, Ramasya Dasomyaham, Rame Chittalaya Sada Bhavatu Me, Bho Rama Mam Uddharaha.
These shloka depend on the all vibhaktis are the Rama is the Prathama, Ramam, Dvitiya, Ramena, Tritiya, Ramaya, Chaturthi, Ramat, Panchami, Ramasya, Shashti, Rame, Saptami, and Ram, Sambodhanam. Different आहे ना मस्त. Then now we have to see the shlokas. Okay, the first shloka you already know, only revision is their first 4 shloka. Dharmo jayati na dharma, satyam jayati na nrutam, shama jayati na krodho, devo jayati na sura. In this shloka, dharmo jayati, dharmaha plus jayati, na dharma, na plus adharma, na nrutam, na plus anrutam, devo jayati, devaha plus jayati, na surah, na plus asurah. Sandhis and these all are the prathama vibhakti. Which one? In the dharmo jayati dharmaha, adharmaha, anrutam, devaha and asurah is the all prathama vibhakti. Like kaho ka kim. Now we have to see next one is the anvay. You know already dharma jayati adharma, dharma jayati adharma na jayati, satyam jayati anrutam na jayati, shama jayati krodha na jayati, deva jayati asura na jayati. Students, you already know that अन्वय means prose order. कविता prose order मध्ये लिहिणे किंवा वर्सेस म्हणजे अन्वय. Then शब्दार्थ, I don't want to repeat again शब्दार्थ. We directly see on the translation. The righteousness becomes victorious, not the unrighteousness. The truth prevails, not the falsehood. Forgiveness wins, not anger. God wins, not the demon. म्हणजे सगळ्यात चांगल्या गोष्टींचा विजय होतो. धर्म, ओके, सत्यम, ओके, देवह आणि क्षमा या चांगल्या गोष्टींचा मी विजय होतो. आणि अधर्म, ओके, नंतर खोटे बोलणे, फॉल्सहुड, देन अँगर आणि असुर यांचा काय होतो, विजय होत नाही. ओके, म्हणून आपण चांगल्या गोष्टीवर डिपेंड राहायचं नेहमी. सेकंड, वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम. दिस ऑल ॲडजेक्टिव्ह फॉर द भगवान श्री कृष्ण. ओके, भगवान श्री कृष्ण इज अ अवतार ऑफ भगवान विष्णू. वसुदेव सुतम, ओके, श्रीकृष्णाला त्यांनी जेव्हा अवतार घेतला होता तेव्हाची त्यांचे आहे वसुदेव सुतम म्हणजे सन ऑफ वसुदेव. कंस चाणूर मर्दनम, त्यांनी कंस आणि चाणूर दोन्ही त्यांना मारले. मर्दनम त्यांचा घात केला. देवकी परमानंदम, देवकीचा परमानंद म्हणजे देवकीचा आनंद. अशा कृष्णाला आपण कृष्ण वंदे जगद्गुरु. ओके, इन दिस श्लोकास हियर इज अ वसुदेव सुतम देवम मर्दनम परमानंदम कृष्णम जगद्गुरुम इज द द्वितीया विभक्ती. ओके, द्वितीया विभक्ती म्हणजे किम 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 आणि किम आपण ऑलरेडी शिकलेलो आहोत. तिथे द्वितीया विभक्ती डिपेंड्स ऑन द किम. देन नेक्स्ट वन, दॅट्स वाय दिस ऑल द विभक्तीज आर देअर. दॅट्स वाय विभक्ती माला, गार्लेंड ऑफ ऑल विभक्ती. ओके, अन्वय अहम वसुदेव सुतम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे कंसचाणूरमर्दनम जगद्गुरुम कृष्णं वंदे. त्यांना मी नमस्कार करतो. जो वसुदेव सुतम आहे, देवकी परमानंद आहे, कंस चाणूरमर्दन आणि जगद्गुरुसुद्धा आहे. ओके, सी द ट्रान्सलेशन. आय बो डाऊन टू द गॉड हू वॉज द सन ऑफ वासुदेव. ओके, Vasudev. Then who gave the greatest joy to Devaki? Who destroyed Kansa Charuna? Who is the preceptor of the whole world? Okay. Now next one. Kamya Shastra Vinodena Kalo Gacchati Dhimatam Vesanena tu Murkhanam Nidraya Kalahena va. In this word Tritiya Vibhakti is there. ओके, तृतीया विभक्ती आपण ऑलरेडी शिकलेलो आहोत. ओके, विनोदेन, ओके, व्यसनेन, ओके, निद्रया आणि कलहेन. विनोदेन, व्यसनेन, निद्रया, कलेचा पुल्लिंग नपुंसकलिंग रिस्पेक्टिव्हली, पण निद्रया डिक्लेअर लाईक माला. निद्रया, निद्रा, निद्रया, माला, मालया, छात्रा, छात्रया, बाला, बालया इज लाईक दॅट. ओके, अंडरस्टँड. देन
संधी एकच आहे इथे, कालो गच्छती, कालः गच्छती. ओके, देन सी अन्वय धीमतां कालः काव्यशास्त्र विनोदेन गच्छती. मूर्खाणां काल तू व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छती. हे जे सांगितलेलं आहे धीमता म्हणजे इंटेलिजंट पीपलचा जो वेळ कशामध्ये जातो आणि मूर्खांचा वेळ तो कशामध्ये जातो. वी हॅव टू सी द ट्रान्सलेशन ऑफ दिस. द टाइम ऑफ इंटेलिजंट पीपल इज पास्ड by the amusement derived from the study of a poetry and science. चांगल्या गोष्टीमध्ये जातो त्यांचा. ओके, अम्युजमेंट डिराइव्ड फ्रॉम द स्टडी करून पोएट्री अँड सायन्स. बट फुल्स पास देअर टाईम इन वाईज स्लीप अँड कॉरल. आणि जे मूर्ख लोक असतात ते मी त्यांचा टाईम नेहमी भांडणामध्ये झोपण्यामध्ये घालवतात. ओके, आणि असं फुकट घालवतात. ओके, द नेक्स्ट वर्स. विद्या विवादाय धनं मदाय खलस्य शक्ती परपीडनाय साधुस्तु सर्वं विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय. चतुर्थी विभक्ती इज देयर बिफोर द गोइंग टू द चतुर्थी विभक्ती. साधोस्तु, साधोः प्लस तू, संधी इज देयर. विपरीतमेतत्, विपरीतम प्लस एतत्, म प्लस ए मेक्स ए. ओके, टेल मी विच इज द वर्ड ऑफ अ चतुर्थी विभक्ती. वी ऑलरेडी नो दॅट की कस्मै कसे आपण बघितलं होतं. ओके, कन्या आपणिकाय धनम यच्छती. तर आपणिकाय इज चतुर्थी विभक्ती. लाईक द विवादाय, मदाय, परपीडनाय, ज्ञानाय, दानाय, रक्षणाय. ओके, जे कोणासाठी आपण देतो ते आपण चतुर्थी विभक्ती वापरतो. ओके, अंडरस्टँड. देन नेक्स्ट अन्वय. खलस्य विद्या विवादाय अस्ति धनम मदाय अस्ति. खलस्य विद्या म्हणजे दृष्ट माणसाची विद्या विवाद करण्यासाठी. धन असतं प्राऊडी फील करण्यासाठी. शक्ती असते परपीडनासाठी, म्हणजे दुसऱ्याला त्रास देण्यासाठी. शक्ती ही परपीडनाय असते. साधो तू एतत् सर्व विपरीतम असती. साधूचं सगळं विपरीत असतं, उलटं असतं. त्यांची विद्या, तस्य विद्या, देअर नॉलेज फॉर द ज्ञानाय गिविंग नॉलेज. धनम दानाय फॉर डोनेशन. शक्ती ही रक्षणाय टू प्रोटेक्ट टू अदर्स, टू प्रोटेक्ट अदर्स असं असतं. ओके, हाच फरक आहे इन बिटवीन खलस्य अँड साधो. दोज आर द विपरीत, म्हणजे तो विरुद्धार्थक आहे खलस्य अँड साधो. अकॉर्डिंग टू दॅट वी हॅव टू सी ट्रान्सलेशन. लर्निंग ऑफ द वीक पर्सन इज फॉर आर्ग्युइंग विथ or contracting others. Okay, contradicting others. His money is for pride, stand for troubling others. In case of a good person, it is exactly opposite. He is learning for knowledge, wealth for charity, and stand for protecting himself or others. Okay, according to that, now we have to see Panchami Vibhakti. It's a new. First to fourth Vibhakti we already do in the first semester. But now the Panchami Vibhakti is very important. For the Panchami Vibhakti, kasmat sthanat. आपण शिकलो होतो कसमात स्थानात. From which place? Okay, like that की करवस्त्र हस्तात पतती. हस्तात from hand. Okay, बालकः अश्वात पतती. ओके, फ्रॉम हॉर्स. तर अश्वात हस्तात आत प्रत्यय इज देअर. ओके, नाव दॅट लाईक दॅट की पंचमी विभक्तीचे. त्यामुळे आपण श्लोक बघायचं. तैला द्रक्षे जला द्रक्षे रक्षेत शिथिल बंधना मूर्ख हस्तेन दातव्यम एवं वदती पुस्तकम. तैला द्रक्षेत, देयर इज अ संधी. ओके, तैलात रक्षेत. प्लीज राईट इन युअर क्लासवर्क. तैलात त हलंत अँड दिस इज विच विभक्ती? इज अ पंचमी विभक्ती. रक्षेत प्रोटेक्ट. रक्षेत इज द लकार, नॉट प्रेझेंट टेन्स, पास्ट टेन्स इज द विधिलिंग लकार. रक्षेत रक्षण केले पाहिजे. ओके, तैलात रक्षे कशापासून? फ्रॉम ऑइल. जलात रक्षेत, सेकंड संधीचं जलात. तर जलात अँड तैलात इज द पंचमी विभक्ती. एक्झामचा क्वेश्चन असला प्लीज राईट द पंचमी विभक्ती फ्रॉम दिस श्लोक. यू हॅव टू राईट तैलात अँड जलात. ओके, त्यांनी सांगितलेलं आहे मूर्ख हस्तेन दातव्य, म्हणजे तैलात प्लीज प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑइल. जलात रक्षेत प्लीज प्रोटेक्ट फ्रॉम
वॉटर रक्षेत शिथिल बंधना प्लीज प्रोटेक्ट फ्रॉम लूज बाइंडिंग मूर्ख असते न दात डोंट गिव्ह टू फुलिश इन द हँड ऑफ अ फुलिश मॅन एमम वदती पुस्तकम असं पुस्तक म्हणतं. बुक से बुक काय म्हणतं माझं रक्षण करा कशापासून तैलापासून करा जलापासून करा. ओके म्हणजे आपण आपले बुकची काळजी कशा प्रकारे घेतो बुक्सची काळजी आणि आलं का अभ्यास केला फेकून दिलं असं नाही. त्या बुक्सची काळजी व्यवस्थितरित्या घेतली पाहिजे. ओके मध्ये विद्या असते त्या विद्या म्हणून पुस्तक ओढून सांगतंय की माझं रक्षण करा कशापासून तेलापासून. जेवताना पुस्तक हातात घेऊ नका तेल सांडतं ज्यावरती पाणी पिताना पाणी सांडतं. ओके आपण पुस्तकाची वयांची एक एक पानं निघत असतात ते आपण लक्ष देत नाही म्हणून या सगळ्या गोष्टींची केअर करावी. ओके मूर्ख असते मूर्खाच्या हातात देऊ नये म्हणजे लहान मुलं म्हणजे जे लोक फाडून टाकतील अशा लोकांच्या हातात नाही असं पुस्तक सांगतं. तर नाव वी हॅव टू सी अन्वय. पुस्तकम एवं वदती पुस्तकम काय म्हणते माम म्हणजे टू मी तैलात रक्षे प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑइल जलात रक्षे प्रोटेक्ट फ्रॉम वॉटर शिथिल बंधनात आणि कशापासून रक्षण करा शिथिल बंध फ्रॉम लूज बाइंडिंग रक्षेत मूर्ख हस्तेन दातव्य आणि मूर्ख हस्तेला दातव्य म्हणजे फुलिश लोकांच्या हातात देण्यापासून वाचवा. ओके हियर सी शिथिल बंधनात जलात तैलात इज द पंचमी विभक्ती. Now see Shabdartha you have to write in your classwork. Please stop the video and write the Shabdartha in your classwork. It's a very important. Okay. Tailat from oil. Right? Tailat from oil. Then next Jalat from water. Jalat from water. Rakshet protect me. Rakshet protect me. Then शिथिल बंधनात लूज बाइंडिंग शिथिल बंधनात लूज बाइंडिंग. मूर्ख असते द हँड्स ऑफ अ फूल मूर्ख असते द हँड्स ऑफ अ फूल. न दातव्यम शुड नॉट बी गिवन न दातव्यम शुड नॉट बी गिवन एवं दस वदती सेज पुस्तकम बुक. ओके सगळ्यांनी लिहिले शब्द तैलात फ्रॉम ऑइल जलात फ्रॉम वॉटर रक्षेत प्रोटेक्ट मी शिथिल बंधनात लूज बाइंडिंग मूर्ख असते द हँड्स ऑफ अ फूल न दातव्यम शुड नॉट बी गिवन एवं दस वदती सेज पुस्तकम बुक. अंडरस्टँड तुम्ही लिहिलं असेल सगळ्या गोष्टी. नाव वी हॅव टू सी ट्रान्सलेशन. यू हॅव टू ट्रान्सलेशन यू हॅव टू राईट इन युअर क्लासवर्क. ओके एक्झामला ट्रान्सलेशन येऊ शकतं यावेळी. प्रोटेक्ट मी फ्रॉम ऑइल. ओके मी इज अ सायलेंट मी इज नॉट देअर दॅट्स वाय इन द ब्रॅकेट इन द अनवे यू कॅन सी इन द ब्रॅकेट यू आर रायटिंग माम म्हणजे मला टू मी. ओके दॅट्स वाय माम शब्द इज त्याच्यामध्ये नाही आहे त्यामुळे आपण लिहिलेलं आहे प्रोटेक्ट मी फ्रॉम ऑइल वॉटर लूज बाइंडिंग आय शुड नॉट बी गिवन द हँड. ओके आय शुड नॉट बी गिवन द इज देअर द हँड्स ऑफ अ फूल द सेज अ बुक. ओके पुस्तक काय म्हणते प्रोटेक्ट मी फ्रॉम ऑइल वॉटर लूज बाइंडिंग आय शुड नॉट बी गिवन इन द हँड्स ऑफ अ फूल thus says the book. Okay understand. Now we have to see next नरस्याभरणं रूपं रूपस्याभरणं गुणः गुणस्याभरणं ज्ञानं ज्ञानस्याभरणं क्षमा. ओके दिस इज द षष्ठी विभक्ती. संबंधवाचकाः रामस्य पिता दशरथः रामस्य ओके सीतायाः पती रामः सीतायाः इज द षष्ठी विभक्ती. ते इज संबंधवाचकाः रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स दिस इज द संबंधवाचक. नरस्याभरणम ऑफ इज देअर नरस्य सी द संधी नरस्य आभरणम अकॉर्डिंग टू दॅट नरस्य
is the what? Narasya is the षष्ठी विभक्ती. षष्ठी विभक्ती प्रत्यय. You have to write रूपम. आभरण means ornament. Narasya means of man. रूपम means beauty. Okay, I will give you शब्दार्थाचा next slide. रूपस्याभरणम. रूपस्य plus आभरणम. रूपस्य means beauty or beauty. रूपस्य also षष्ठी विभक्ती. Okay, आभरणम. गुणः. गुणः means virtues. गुणस्याभरणम ज्ञानम. Okay, गुणस्य plus आभरणम ज्ञानम. ज्ञानम means knowledge. आणि ज्ञानस्याभरणम क्षमा. क्षमा मीन्स क्षमा म्हणजे फॉरगिव्ह माफ करणे, फॉरगिव्हनेस. ज्ञानस्य प्लस आभरणम. तर नरस्य रूपस्य ज्ञानस्य गुणस्य इज द षष्ठी विभक्ती. सी द अन्वय. नरस्य आभरणम रूपम असती. म्हणजे माणसाचं आतली ऑर्नमेंट काय, आपण कुठे बाहेर जाताना किंवा का चांगले कपडे घालतो. ओके, त्याच्यावरती मेकअप करतो, दागिने घालतो आणि असं वाटतं हां आपण सुंदर दिसतोय, असं ते फील होतं. हां आपण सुंदर दिसतो. त्यासाठी आपल्याला काय की माणसाचं नरस्य आभरणम काय आहे, रूपम म्हणजे रूप आहे, ब्युटी. ओके, पण रूपस्य आभरणम गुण असती. माणसाचं ऑर्नामेंट काय आहे, रूप आहे, ब्युटी तर आहेच, पण रूपाचं म्हणजे ब्युटीचं ऑर्नामेंट काय आहे, गुण. म्हणजे गुण असेल तर तुम्हाला ब्युटी चांगली ब्युटी तुमची दिसून येईल. तर गुण मीन्स व्हर्च्यूज. ओके, पण गुण कशावर डिपेंड असतं, नॉलेजवरती. जेवढं आपल्याला नॉलेज तेवढे आपले गुण प्रकट होतात. तर गुणाचे आभरणम काय आहे, ज्ञानम, नॉलेज. अँड ज्ञानाचं आभरणम काय आहे, क्षमा. जो माणूस ज्ञानी असतो तो प्राऊडी बिलकुल नसतो. त्याच्या ह्याच्यामध्ये तत्वामध्ये त्याच्या स्वभावामध्ये क्षमा करणं हा असलंच पाहिजे, कोणी चुकलं किंवा काय झालं. म्हणून हे सगळे इंटरॅक्ट इच अदर आहे. आभरणस्य रूपम, रूपस्य गुणम, गुणस्य ज्ञानम अँड ज्ञानस्य क्षमा. ओके, यू हॅव टू सी शब्दार्थ. नरस्य ऑफ मॅन. यू हॅव टू राईट इन द क्लास वर्क. आभरणम ऑर्नमेंट, रूपम ब्यूटी, गुणः वर्च्यू, ज्ञानम नॉलेज अँड क्षमा फॉरगिव्ह. ओके, I hope तुम्ही लिहिले असेल. नाउ यू हॅव टू सी द translation also you have to write in the class work. First you can do, first write the verse, after that you write anvay. In the below the anvay you have to write the meaning, and below the meaning you have to write the translation. Okay, please follow this till 10th standard. This is very important. Beauty is the ornament of a man. Virtue is the ornament of a beauty. Okay, beauty is the ornament of a man. Narasya abharanam roopam. Virtue is the ornament of a beauty. Rupasya abharanam gunah. Okay, knowledge is the ornament of a virtue. Okay, understand. Gunasya abharanam jnanam. Forgiveness is the ornament of a knowledge. And jnanasya abharanam shama. It is very important. Okay, next shloka is a Saptami, Sambodhanam and all Rama Raksha Stotram, the last paragraph, and some question answer we have to see in the next video. Okay, understand, next session. I hope so तुम्हाला समजलं असेल. Please first to fourth पण तुम्ही रिवाइज करायचं. You have to write all things in proper manner, your class work also, and you have to do by heart this time these verses. Okay, next time पुन्हा भेटूया आपण. धन्यवाद. पुनर्मिलामः.